hydroxyl group مع الاسيد الويك اسيد الموجود بينهم complete neutralization. معناته انه كميه الاسيد والبيس are equal to each other. They're equal. صح؟ فالسؤال اللي اعطيتكم اياه انا previously في اخر سلايد قلت لكم هذه you do it at home. قلت لكم انه صار في neutralization. بمعنى صار عندي انا السترونج بيس صار complete neutralization مع الويك اسيد اللي هو الاسيتيك اسيد. فاحسبوا الكونسنتريشن تبع الويك اسيد الموجود. اذا حسبتوا الكونسنتريشن تبع هذا او الايكوفالنس تبع ال NaOH تقدروا انكم تحسبوا الاماونت molarity او normality of the acetic acid. نعم ارفع صوتك. خلاص؟ اوكي. So that's what it is. نعم نرجع. سألت الموضوع في السؤال كمان. ليش مش سبب؟ لا خليك برا ابني، خليك برا. بما انك حكيت بالنيوتراليزيشن ليش مش سبب؟ ليش البي اتش مش 7؟ هلا بدي اياك تلاحظ انه اكشلي حتى لما تروح لهون على النيوتراليزيشن على البروتون الثاني برضه البي اتش مش 7. كان لازم ادور عليه. لان هذا البي كي اي. هاي البي كي اي تبع السكند بروتون. بس النيوتراليزيشن صار على بي اتش تقريبا 8.5 مش زي هيك. يعني لما actually above 8.5 يعني لما صار كل السكند بروتون is gone. It's HPO4 minus 2. They move 7. I'll find out inshallah. I'll answer you back out. Again, I'm not a chemist, I'm a biochemist. And I try to find answers. Okay. نرجع على ونكمل على البفرز of خليك برا ابني. خليك برا. نرجع على نكمل على البفرنج الفيزيولوجيكال بفرز اللي موجود بأجسامنا. The pH in our bodies must be maintained. كل cell كل organelle حتى البلاد تبعنا البيH تبعه لازم يكون maintained. The pH of our blood is about 7.35 to 7.45. يعني average 7.4. Below that or above that, it's pathological. And it can be fatal if the pH goes really below a certain limit or it goes really, really high, it can be fatal. The pH in cells in the cytosol must also be maintained. Okay? فعندنا buffers, physiological buffers موجودة في البلد وموجودة عندنا كمان في السيلز اللي بتحافظ على ال pH. The most important buffer in blood هو bicarbonate buffering system. The most important buffer inside cells intracellularly is the phosphate buffer اللي هو amazingly البفر اللي حكينا عنه اللي هو H2PO4 والHPO4 -2 -2 اوكي؟ ماشي. في عندنا كمان other buffers اللي هم البروتينز. They play a really important role in buffering blood and cells as well. ليش؟ لأنه كميتهم كبيرة. And they are composed of amino acids. Amino acids, some amino acids, في عندهم راح ندرسهم إن شاء الله later on. في عندهم ال R groups تبعتهم can accept or donate protons at certain pH values, so they can regulate pH inside the blood or inside cells. نحكي عنهم later on. Especially if we consider that one red blood cell contains millions of hemoglobin molecules. Millions of just one cell. So there is humongous amount or number of hemoglobin in our system. And this hemoglobin molecule plays a very important role in regulating how much protons that exist inside the blood. Okay. يبقى نحكي احنا هلا بدنا نحكي عن bicarbonate buffer. البايكاربونate buffer follows this chemical equation اللي هو عندي carbonic acid. It can dissociate enzymatically into CO2 plus H2O. And it can simultaneously by itself without any help
spontaneously it can dissociate into proton plus the bicarbonate ion. This reaction takes place, this half of the reaction takes place in the lungs. This reaction takes place mainly by kidneys. Yep. So that's the system. The amount of carbonic acid physiologically inside our system does not exist. It's really minimal, as if it doesn't exist. Okay? So what happens or what exists in our system is this half as well as this half. If we look at the titration curve of the bicarbonate buffer, it looks like this. So there is a buffering capacity region right here, where there is resistance in any change in pH inside our system. Beyond that, the pH would go either down dramatically or it would go up dramatically as well. Otherwise, there is this buffering capacity region. في كمان midpoint. هاي midpoint هي ايش؟ The pKa values. Notice what the pKa value of the bicarbonate buffering system is. It's what? 6.1. Amazing, huh? لأنه واحد ممكن يحكي لي دكتور أنت نصاب. يحكي له ليش؟ يحكي لي لأنه أنت حكيت لي إنه البفرنج capacity هي pKa minus 1, pKa plus 1. That's the reason, صح؟ So المفروض إن البفرنج capacity عندي هون لازم إنها تكون 5.1 to 7.1, and blood pH is what? 7.4. So it's beyond, it's outside the buffering capacity of the bicarbonate buffer. So how is it that this bicarbonate buffering system is good in maintaining pH in our system? For a number of reasons. One, the amount of bicarbonate in our system is really large. It's large, so it plays an important role. لأنه large. هاي واحدة. الشغلة الثانية. The components اللي هم the CO2 mainly, the CO2 and the bicarbonate ion are regulated physiologically by two organs. The lungs and kidneys. So both of these organs maintain a certain value for the bicarbonate ion and the CO2 as well. Okay? And they're interactive and they work together. There's communication, constant communication, not between the two, but mediated by how much CO2 and bicarbonate in the system. الشغلة الثانية, which is really important, وهذا راح نشوف ليش هي important, اللي هي إنه it is an open system, which is different than saying a closed system. شو يعني closed system? Closed system يعني ما في interaction ما بين the system and the surroundings. But an open system, no, في عندنا interaction, في exchange, في communication ما بين the system and what happens outside. It is an open system, meaning that we are affected by inhaling and exhaling CO2 and oxygen as well. Okay? And we are affected by what happens in terms of metabolism in our bodies, and in terms of what we eat. فلو واحد أخذ 20 حبة aspirin اللي هو salicylic acid, okay, it will be affected, the pH will be affected, the kidneys will be affected as well. لو واحد مشي جنب باص مؤسسة ضل وراها ماشي 5 دقايق وراها شو بيطلع من باص المؤسسة الاكزوست؟ black smoke صح؟ a lot of carbon monoxide زائد عندنا carbon dioxide as well. معناته انه راح يصير في exchange, راح يصير في entry للcarbon dioxide inside our system affecting the pH. So these are the reasons. Any question لحد الآن؟ ماشي. So far so good. في عندنا شيء اسمه arterial blood gas اللي هو ABG. لما واحد يروح على المستشفى بحطوا له هذه على اصبعه عشان يحسبوا اللي هو the amount of oxygen in blood
وفي بالريسبيراتوري سيستمز ريسبيراتوري كلينكس ممكن لما واحد يروح لهم يحسبوا قديش عنده CO2 in the blood، ممكن يحسبوا بالرينال كلينكس بيحسبوا قد ايه في بايكربونات موجود في السيستم as well. هلا فين نورمال فاليوز؟ نورمال فاليو للبي اتش هي 7.35 to 7.45. Normal value less CO2 is 35 to 45 millimeter of mercury. A normal value of the bicarbonate ion is 22 to 28 millimolar or millimolar. Okay, you should memorize these three numbers. You should know them. I'm not gonna spend a lot of time talking about it لأنه أنتم راح تاخذوا هذا كله بالفيزيولوجي one of the systems later on. Oxygen 8200, memorize it. It's good for you to memorize it. I'm not going to talk much about it, but memorize it. خلاص عرفنا 8200. Okay. هلا normally the ratio هلا الشغله بما انه انا الكربونيك اسيد مش موجود عندي، اذا احنا رجعنا للهندرسون هاسلباك ايكويشن وبدي احط الكونجكت بيس على الاسيد into that equation راح تطلع عندي pH equals pKa plus logarithm conjugate base اللي هو البايكربونات على الاسيد اللي هو الكربونيك اسيد. بس الكربونيك اسيد as I said doesn't even exist in our system، يعني very little carbonic acid لانه once it forms it dissociates اما للايونز او it dissociates the CO2 plus H2O immediately. فبدل ما يكون عندي carbonic acid بنحط بداله CO2. Okay, so we can replace the concentration of carbonic acid by how much CO2 there is in the system. فبطلع عندي هاي equation. Right. Okay, we have pH equals 6.1 in pKa carbonic bicarbonate buffering system. That logarithm conjugate base bicarbonate على الacid considering it was CO2. هلا CO2 is a gas. It doesn't exist in terms of molarity. So it must be converted to the units of gas. فلما نحسبها بهذا إذا حسبناها the pressure of CO2, we have to insert this number right here اللي هو 3.01 times 10 to the minus 2 اللي هو it's the ratio of difference ما بين الكربونيك acid مع CO2. ماشي؟ هلا conversion carbonic acid to CO2. ما علينا, just memorize these two as well. هلا نعم مش فاهم عليك ما كنت اخر شيء لانه CO2 does not exist. هذا represents carbonic acid. Okay, لانه carbonic acid does not exist in our system. But CO2 is considered in terms of concentration. لكن CO2 is a gas. يعني you do not calculate how much CO2 there is in the system in terms of molarity or normality. You have to consider it in terms of pressure, and it's a gas. So if you make this conversion, concentration to gas, you have to multiply it by 0.03. Okay, so something that's constant. Okay. The ratio ما بين البicarbonate with CO2 is 20 to 1. Physiologically, that's how it is. That's how it exists normally. ماشي. نيجي هون للاكسرسايز. هلا I'm gonna show you كيف إنه السيستم تبعنا is an open system مهم in maintaining the pH of our blood. ناخذ نعم. 20 to 1. بس أنا ما بدي أحكي عن هذا. بحكي لك طب مش في 10 لواحد وواحد ل 10 هذه لما توصل انت للاند اوف ذا buffering capacity. صحيح اوكي. لكن تذكر انا حكيت لك انه it doesn't follow the normal rules اللي هو pKa 10 لواحد زائد 1 ل 10 whatever بالنسبه in terms of buffering. It doesn't follow the normal rules لانه it's different. It has to maintain a pH that is beyond its buffering capacity. And it is an open system anyhow. هلا في عندنا هاي المسألة. Let's solve it
slowly. حكينا انه عندنا total carbonate اللي هو total bicarbonate ion زائد CO2 in a system is 2.52 times 10 to the minus 2 molars. Normal. The pH of blood is 7.4. يحسب the ratio of the conjugate base على الacid with acid represented by CO2. ماشي؟ Simple. pH equals pKa plus logarithm conjugate base على الacid. بدنا احنا الريشيو تبعت هاي. البي اتش عندنا 7.4، البي كي اي عندنا اللي هي 6.1 نورمال كونستنت. قديش الريشيو؟ الريشيو رح تطلع 20 لواحد. كالكوليشن بالكالكوليتر احسبوها بالبيت. طيب؟ بطلع 20 لواحد. هلا عندي 20 يونت وعندي 1 يونت. مجموعهم 21. اوكي؟ الريشيو 20 لواحد. إذا 20 من ال 21 هو ايش؟ البايكربونات. وواحد من ال 21 ايش؟ CO2. إذا يعني نقدر نحسب الكونسنتريشن اوف ذا بايكربونات ايون هو 20 على 21. طلع على قد. والCO2 1 على 21 طلع على قد. هذا زائد هذا هذا رح تعمل 2.52 times 10 to the minus 2. ماشي؟ ناخذ ان هذه minus 3 right. اذا عندي total carbonates 2.52 times 10 to the minus 2 molars. اي سؤال؟ او هيك ثواني عشان توضموها، طلعوا عليها and think about it. تفضلي. كيف حسبت ايش؟ CO2 الCO2 بتحسبيها من طريقتين. اما 1 على 21 من 2.52 times 10 to the minus 2 او بما انه طلعت انت الكونسنتريشن اوف ذا bicarbonate ion اللي هو الان ب 2.52 times 10 to the minus 2 minus 2.4 times 10 to the minus 2. اوكي حيطلع عندك الCO2 لان حكيت لك انا التوتال كاربونيتس اللي هو CO2 زائد البايكربونات هو 2.52. اوكي؟ طيب خلينا ناخذ بعين الاعتبار انه احنا عمالنا بنحكي على كلوزد سيستم. اوكي؟ مش انتراكت. وجيت حكيت لكم انه عندي انا بهذا السيستم قمت ضفت 10 to the minus 2 0.01 molar of a strong acid. اوكي؟ ضفت هلا. شو راح يصير بالرياكشن؟ لما انا اضيف strong acid شو راح يصير بالرياكشن؟ يلا ايوه شيك الرياكشن وين راح يروح؟ راح يروح هذا الاتجاه. صحيح؟ لان انا زودت من البروتون راح يروح هذا الاتجاه. حلو. الكونجوجيت بيس شو راح؟ كيف؟ زودت البروتون راح يرجع للاسيد. زودت انا البروتون. راح يرجع للاسيد. زودت البروتون وين بده يروح؟ يرجع لا ترجع. زودت انا هذا. شو راح يصير بالرياكشن؟ راح يروح هيك. اوكي؟ ما تخربطنا ولا الراس. راح يروح هيك. ايش راح يصير بالبايكربونات ايون؟ يلا المره الماضيه راح يقل. by how much؟ into minus 2. شو راح يصير بالCO2؟ ايش؟ راح يزيد. by how much؟ into minus 2. حلو. إذا اللي راح نعمله إنه البايكربونات اللي طلعناها بالهيك اللي هو 2.4 اللي طلعناها بالهيك 2.4 times 10 to the minus 2 ناقص 0.01 والCO2 هذه الفاليو زائد 0.01 and it's a closed system. نحسب ال pH in this case هذا اللي احنا بدي اياه، انا بدي ال pH بيساوي ال pKa هي 6.1 زائد logarithm new values للبايكربونات ايون زائد ال CO2 حطيناهم قد ايه حيطلع لنا ال pH؟ 6.2. منيح؟ That's a closed system. اوكي نيجي نحكي عن open system. normal زاد عندي الاسيد الرياكشن راح لهذا الاتجاه زاد عندي الCO2
شو حيصير بالسي او 2؟ حيطلع لانه صار اوبن سيستم، حيطلع برا، حيرجع للنورمال ليفل تبعي. اوكي؟ شو يعني حيرجع للنورمال ليفل؟ الليفل تبعته النورمال ليفل رح تكون اقل، رح ترجع. لكن البايكربونات رح يضل زي ما هو زاد زاد البروتون فقل البايكربونات ايون. السي او 2 زاد وطلع على طول. فالبايكربونات ايون راح يضل بالوضع تبعه اللي هو انه نقص باي 0.01. بس السي او 2 رجع للنورمال ليفل لانه it is an open system. كويس؟ وبالتالي نقدر نحسبها. هي صار السي او 2 is exempt، صار عندي نيو فاليو للكونجكت بيس، هذا رجع للنورمال ليفل. قديش البي اتش صار؟ 7.16. amazing لانه it is an open system. هذا الاسيد اللي انا طلقته صح انه نزل عمل خلى البي اتش تبع البلاد اسيدك، لكن ما نزل ل 6.2. نو نزل بس ل 7.16. so it's not fatal. نعم. طب دكتور هيك يعني اذا تعرضت لاسيد اكثر واكثر بعد فتره بتخلص طبعا نحكي طبعا عشان هيك اللي بدهم ينتحروا ايش بيعملوا مثلا؟ بياخذوا اسبرين، ما في اسبرين. ليش؟ لأن الجسم ما بتحمل خلص بموت. طيب كويس؟ أي سؤال أحمد؟ يعني it's really simple. You just need to sit at home and calculate. بس اركب شوي من الأرقام. ما بدها شيء. أي سؤال لغاية الآن؟ طيب حكينا إنه النورمال رينج of pH in blood is 7.35 to 7.45. If it goes below 7.35, that's a pathological condition and we call it acidosis. And know the pH now is acidic. If the pH goes above 7.45, نحكي إنه that's alkalosis. It's also a pathological condition. Alkalosis, now the pH now is alkaline. I told you before, in there are two organs that control the pH, blood pH. The lungs and kidneys. If there is a problem with the kidneys and we have acidosis or alkalosis, we say that's metabolic alkalosis or acidosis. لو المشكلة باللungs نحكي عنها a respiratory condition, a respiratory acidosis or respiratory alkalosis. بمعنى واحد صار عنده أزمة أو واحد صار بتغدى وتشرب والأكل صار إيش؟ مش قادر يتنفس. choking، صار عنده choking. فيش oxygen is going in وال CO2 دخل لجوا. That's respiratory. لو واحد دخل على امتحان Biochemistry كيف حالته؟ مبسوط؟ No. شو راح يسوي؟ صحيح؟ بس وبصير كثير عند البنات اللي هي البانيك اتاك. البانيك اتاك خلص حالة عصبية انه بصير تتنفس هيك بسرعة. فراح يصير عندي alkalosis او acidosis depending on the condition. هلا بنحكي عنها. او واحد بده ينتحر فبدوش يدخل امتحان بايوكيمستري فاخذ 30 حبة اسبرين بده يموت خلص. بقول لك ولا خذ على امتحان بايوكيمستري. اوكي؟ again salicylic acid راح يصير عنده acidosis. او واحد من كثر ما معدته بتوجعه بسبب الاسيدز اخذ هذا الانتي اسيدز اخذ 50 حبه بده يلغي الاسيد اللي موجود في معدته لانه هرب. راح يصير عنده alkalosis metabolic. هلا alkalosis واسيدوسيس. منيح؟ خلينا نشوف هاي الكونديشنز. respiratory acidosis شو صار عندي؟ صار عندي زياده بالسي او 2. ليش؟ choking، ازمه. الشخص مش عمال يقدر يتنفس، السي او 2 صار محبوس جوا، السي او 2 زاد.
لما السي 2 يزيد شو حيصير بالرياكشن؟ حيصير له شيفت، راح يروح لهذا الاتجاه، حيصير في زياده في البروتونز. شو صار في البي اتش؟ نزل، صار اسيدوسيس، هذا بنسميه ريسبيراتوري اسيدوسيس. او واحد صار عنده بانيك اتاك، صار يتنفس بشكل سريع، السي 2 ليفل صار قليل. شو حيصير بالرياكشن؟ شيفت لهذا الاتجاه عشان يزود من السي 2 لانه صار في خلل بالهوميوستاسيس. شو صار بالبروتونز؟ راح يقل. شو صار بالبي اتش؟ راح يزيد، صار عندي ريسبيراتوري الكالوسيس. اوكي؟ هذه هي الحالات. نعم، ارفع حالك، ارفع صوتك. لا ارفع حالك اول. ارفع حالك هيك روح. جلس. ايه؟ اعيد سنتين، حعيد سنتين. طيب، واحد صار عنده شوكينج، مش قادر يتنفس، صار عنده ازمه. ايش اكسجين؟ والسي 2 مش عماله يطلع. شو صار بالسي 2؟ عماله بزيد بالجسم، صح؟ لانه مش عماله يطلع. لما يزيد بالجسم، شو صار بهاي الرياكشن؟ راح يصير في شيفت لهذا الاتجاه، صح؟ شو راح يصير بالبروتونز؟ راح تزيد. البي اتش راح يقل، اذا صار عندي اسيدوسيس. سميته ريسبيراتوري لأن المشكلة في التنفس، في البريذنج ريت، في اللنجز، فسميته ريسبيراتوري اسيدوسيس. واحد مرعوب، خايف، بيتنفس بشكل سريع، شو صار في السي 2؟ راح ينزل. الرياكشن راح يصير له شيفت لهذا الاتجاه. فالبروتونز راح تقل. شو صار في البي اتش؟ زاد، صار عنده الكالوسيس لأن المشكلة في البريذنج، في اللنجز، فسميته ريسبيراتوري alkalosis. منيح. وعندي metabolic conditions as well. Acidosis, alkalosis. Again, واحد أخذ كثير aspirin، زاد البروتونز، صار في acidosis. واحد صار ياخذ انتي اسيد كثير، فراح يقل عندي البروتونز، فراح يصير كمان شيفت بالرياكشن. صار عندي alkalosis. هلا لما العلة تكون باللنجز، it's the kidneys that will intervene and fix the problem. اللنجز مش شغالة، الكدنيز هي اللي راح تشتغل. لو المشكلة رينال، اللنجز هي اللي راح تشتغل وتصلح الموضوع. اوكي، فالسيستمز بيشتغلوا مع بعض. Trying to maintain blood pH. These two slides just showing you examples of what can cause acidosis and alkalosis. بالنسبة للrespiratory choking, bronchopneumonia. بالنسبة للalkalosis, hysterical overbreathing. Again, mechanical overventilation and so on. بالنسبة للmetabolic, مثلا عندنا impaired proton excretion، فزاد عندي البروتون in blood. Increased production of acids or ingestion, loss of the bicarbonate. كثير عماله بقل البيكربونات، فراح يروح الرياكشن towards making more bicarbonate، طبعا راح يزيد عندي البروتونز بقل البي اتش. زائد الالكالوسيس، vomiting, excessive vomiting, alkali ingestion and so on. اوكي. إذا عندي alkalosis وعندي acidosis، هلا الجسم راح يتدخل، فراح يبدا يعمل شيء بنسميه compensation. compensation. شو هي compensation؟ إنه راح يعدل من concentration of bicarbonate ion أو كمية CO2 بحيث إنه amount of proton راح تبدا تتغير، تزيد او تقل to maintain the pH. هذا هو الكومبنسيشن. الكومبنسيشن اما انه يكون partial او يكون complete. بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على البي اتش. لو البي اتش رجع للنورمال ليفل فبنحكي انه هذا complete compensation. لو البي اتش beyond the normal range, below 7.35 or above 7.45, بنحكي انه صار عندي partial compensation. طيب؟
respiratory acidosis is caused by an increase in CO2 level. That causes an increase in the bicarbonate level. شو بيصير عندي؟ فكروا فيها logically. زاد ال CO2 عندي مشكلة بالماء، زاد ال CO2 شو راح يصير بالرياكشن؟ راح يروح بهذا الاتجاه. شو راح يصير بهذا؟ راح يزيد. منيح؟ طيب وهذا ايش راح يصير فيه؟ منيح، هذا كمان راح يزيد. هلا انا معناته انه البي اتش نزل، ايش راح يعمل الجسم؟ بده يزود هذا شوي اكثر. ليش؟ عشان يخلي الرياكشن يرجع لهذا الاتجاه. ليش؟ عشان يقلل من كميه البروتون ويرجع البي اتش للنورمال ليفلز. بالريسبيراتوري اسيدوسيس اذا السي 2 راح يزيد، راح تلاحظوا انه السي 2 راح يزيد والبيكربونات راح يزيد والبي اتش راح يحاول انه يرجع للنورمال ليفلز. لاحظوا الميتابوليك اسيدوسيس البيكربونات راح يقل، البيكربونات. اوكي؟ لما البيكربونات يقل شو راح يصير بالرياكشن؟ حيروح لهذا الاتجاه. سوري راح يروح الشفت راح يروح لهذا الاتجاه. شو راح يصير بالبروتونز؟ راح تزيد، البي اتش راح يقل. طب الكومبنسيشن اللنج ايش بدها تعمل؟ بدها انها تنقص من السي 2. ليش؟ عشان الرياكشن يجي هيك. لما يجي هيك بيقلل من كميه البروتون فبزيد من البي اتش. هذا هو الكومبنسيشن. ماشي؟ اعيد. ناخذ الالكالوسيس، ريسبيراتوري الكالوسيس. يبقى مشكله اللنجز السي 2 قل. شو صار بالرياكشن؟ راح لهذا الاتجاه. شو صار بكميه البروتونز؟ قلت. البي اتش زاد. الكالوسيس شو نوعه؟ ريسبيراتوري الكالوسيس. طب الكومبنسيشن اللي لازم نعمله شو لازم يصير؟ لازم نرجع الرياكشن لهذا الاتجاه. كيف ممكن نرجع الرياكشن لهذا الاتجاه؟ انه هذا نقلله فهذا راح يقل وراح يكون هذا اقل عشان نرجع البي اتش للنورمال رينج. ورابع احتماليه هي تدرسوا بها. اوكي؟ question. هاي التيبلز راح تورجيكم اذا كان الكومبنسيشن فول ولا بارشل، كومبليت ولا بارشل. اذا وكيف تعرفوا الميتابوليك ولا ريسبيراتوري. البي اتش بما انه كومبليت او فول كومبنسيشن فالبي اتش راح يكون نورمال within the normal range اللي 7.35 ل 7.45. لكن راح تلاحظوا بانه البي اتش is not really 7.4. انه في احتماليه انه صار في اسيدوسيس لانه البي اتش below 7.4 7.35 او صار عندي الكالوسيس هو صح within normal range لكن 7.45. لكن كيف اعرف اذا صار عندي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك او اذا صار عندي كومبنسيشن ولا ما صار عندي كومبنسيشن؟ بنعرف من الترند اللي موجود عندي هون بالاسهم. لو واحد تغير والثاني نورمال بعرف انه ما صار في كومبنسيشن. يبقى ايش بعمل؟ بطلع على البي اتش. نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال؟ حلو. مثلا نطلع على كميه السي 2 كميه البيكربونات. نورمال ولا مش نورمال؟ اذا نورمال ونورمال الشخص ايش؟ طبيعي، ما فيش شيء. لو البي اتش نورمال والسي 2 مش نورمال والبيكربونات مش نورمال فبعرف انه عندي انا مشكله بالريسبيراتوري سيستم وانه ما في كومبنسيشن لانه البي اتش مش نورمال وانه البيكربونات مش نورمال. بديش اخوفكم بس انتم هون اقعدوا فكروا فيها. لو البي اتش مش نورمال، السي 2 مش نورمال، البيكربونات مش نورمال، بعرف انه صار عندي الكالوسيس او اسيدوسيس وانه صار عندي بدايه كومبنسيشن بس مش فول لانه البي اتش ما رجع للنورمال ليفلز. لو كان البي اتش نورمال، السي 2 مش نورمال
والبايكربونات مش نورمال، بعرف انه صار عندي يا الكالوسيس يا اسيدوسيس، وبعرف انه صار عندي فول كومبنسيشن لانه الاثنين مش مضبوطين، مش نورمال. ماشي؟ anyhow اطلعوا على التيبلز اللي اعطيتكم اياها. فلما البي اتش يكون زايد او ناقص بطلع على هدول وبدي اعرف اذا نورمال ولا مش نورمال. هلا البصيمه راح يحفظوا التيبلز بدون ما يفهموا ايش الاسم، لكن السمارت وانز واللي بيحبوا البايوكيمستري لما يفكروا فيها لوجيكلي انه شو صار عندي هون. اعطيتكم انا هون 15 مساله، 15 يعني ما حدا عنده حجه، يا رب يكونوا كلهم صح، الحل صح. بس خلينا نشوف اكمل وحده نتدرب عليهم. قبل في حدا عنده سؤال؟ احكي علي الصوت. دكتور من كلام الاسبان راح يكون مشكله بس مش سامع. من كلام الاسهم راح يكون مشكله اساسيه. تقدر تحدد ايش المشكله؟ اي سيستم. طبعا يس اوف كورس ديفنتلي هذا بنشوف. انت بس ارجع على التيبلز، ارجع على المسائل and you can solve it. Okay. Mrs. X is admitted with severe attack of asthma. يعني هذا بيعطيك indication ايش اللي صاير عندي. ال ABG results as follows. ال pH 7.22 شو صار عندي هون؟ Acidosis. حلو كثير. ال CO2 is 55. Above normal levels? Above. Bicarbonate 25. Beyond the normal range? Outside the normal range? No. يبقى acidosis. وبعرف انه respiratory acidosis وما في compensation. يعني الرينال سيستم ما بدا يشتغل عشان يصلح المواضيع. اوكي؟ simple. Mr. D admitted وهي ABG values 7.5 outside the normal range. Yes. ايش عندي؟ الكالوسيس. هلا بطلع على البايكربونات وبطلع على السي او 2. السي او 2 42 زايد ولا ناقص؟ نورمال رينج من 35 ل 45. طب البايكربونات 33 زايد، معناته ايش؟ عندي الكالوسيس وبعرف ان المشكله بالبايكربونات يعني بالرينال سيستم، فبعرف انه ميتابوليك الكالوسيس بكومبنسيشن؟ لا. كيف بعرف انه ما في كومبنسيشن؟ السي او 2 ليفل مش بس هيك، مش بس انه البي اتش ليفل is outside the normal range، السي او 2 نورمال، معناته لسه اللنج respiratory system ما بدا يتدخل عشان يصلح المشكله. اوكي. Mrs. H الاي بي جي whatever pH 7.32 عندي acidosis. نطلع على ال CO2 32 below the normal range. When bicarbonate is 18, it's also below the normal range. يبقى بعرف انه عندي ايش؟ عندي acidosis وعندي partial compensation. ليش؟ لأن الاثنين غلط. فواحد منهم بدأ يعدل من حاله عشان يظبط الثاني. اوكي؟ هلا بدي اعرف هي ميتابوليك ولا ريسبيراتوري. نفكر فيها باللوجيك. لو زاد عندي السي او 2 زاد عندي السي او 2 اكشلي خلينا ننقص من السي او 2 لانه عندي السي او 2 is below the normal range صح؟ اذا نقصنا احنا من السي او 2 يعني كانت عندي مشكله ريسبيراتوري، صار في زي هيستيريكال اوفر بريذنج، صار في بانيك اتاك، اذا نقصنا احنا من السي او 2 شو حيصير بالرياكشن؟ راح يروح هذا الاتجاه نقصنا من السي او 2. شو حيصير في البروتونز؟ راح يقل البي اتش، راح يزيد. إيه؟ لا معناته البي اتش انا عندي بلو، معناته لا مش الكالوسيس. طب نفكر فيها بالطريقه الثانيه. طب البايكربونات هو اللي قل، شو صار بالرياكشن؟ راح لهذا الاتجاه. شو صار بالسي او 2؟ نزل. شو صار في البروتونز؟ زاد. البي اتش نقص. ميك سنس؟ يبقى انا عندي مشكله بالرينال سيستم في الكدنيز. يبقى صار عندي metabolic acidosis وعندي partial compensation لانه اللنج
بدأت إنها تتدخل بس لسه ما صلحت البي اتش. ماشي؟ بدكم تقعدوا هيك ساعة ساعتين بخنفوا على 15 سؤال، وإذا في غلط جائزة للي بيطلع غلط بالحل اللي أنا حطيت لكم إياه. ليش؟ لأنه معناته إنه فكر. طيب نوقف. صح، لازم نوقف صح؟ الله معك. يا شيخ